কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরির ২০ বর্ষ তা উপলক্ষে রীতিমতো আজ একই মঞ্চে দেখা গেল একদিকে দেশের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় এবং তার সঙ্গে এ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তারা প্রত্যেকেই তাদের মন্তব্য রাখলেন, বক্তব্য রাখলেন, আর সেখানে অবশ্যই জোরার হলো এ রাজ্যের বা গোটা দেশব্যাপী বিচার ব্যবস্থার কথা। তাই শুরুতেই একবার সেই বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাবো। দেশের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় তিনি ঠিক কি বলেছেন এই বিচার ব্যবস্থা নিয়ে, বা বিচার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট কেমন হওয়া উচিত, কি হওয়া উচিত, কি বলছেন DY চন্দ্রচূড়, শোনাই আপনাদের, শুনুন। I'm a little reticent when I'm told that this is a temple of justice, because temple postulates that the judges are in the position of a deity. I would rather recast the role of the judge as a server of the people. And when you regard yourselves as people who are there to serve others, then you bring in the notion of compassion, of empathy, of judging others but not being judgmental about others. Increasingly you find judges writing about their own ideologies and judgments. I'm not saying that judges do not possess their own personal philosophies. When I was a young member of the bar, we would always say that a particular judge is pro-landlord, or we thought that judge was pro-landlord. We thought a particular judge was pro-tenant. So everybody would run if you had a case of a tenant to a pro-tenant judge. These are lawyers' perceptions. They're not always right. They're sometimes right, they're sometimes wrong. Please remember that we are servants of the Constitution. We are not masters of the Constitution. We may be masters of constitutional interpretation because the task of interpretation is given to us. But we are yet servants of the Constitution. And therefore, the values which we as judges have to espouse, whether you like them or not, these are the values which the Constitution has enshrined for us. দেশের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় ঠিক কি বলেছিলেন সেই বক্তব্য আপনাদেরকে শোনালাম। এরপর আসি এ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আজ ওই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ঠিক কি বক্তব্য রাখলেন, শুনুন। To all of you, first I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Like Sanskrit, they say sometimes puja, sometimes for all the caste, all the creed, all the community, all the people. Even northeastern people are here from Andaman. They are really neglected. Give them bigger opportunity. Sometimes to come to Calcutta and other place also for their greater interest, because nobody takes care for them. They are really neglected. I will appeal for them also. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন সরকার মানুষের জন্য, বিচার প্রক্রিয়াও মানুষের জন্য, কিন্তু সরকার এবং বিচার প্রক্রিয়া কোনোভাবেই যেন সমান্তরালভাবে কাজ করতে পারে না। এটা ভীষণ স্বাভাবিক একটা বিষয়, কারণ দুটোর প্রেক্ষাপট অনেকাংশেই আলাদা। এবং সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বিচার ব্যবস্থা যখনই শাসক সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে তখনই তারা নানান সময় ফুঁসে উঠেছেন, ফোঁস করে উঠেছেন। এই যেমন ধরুন বাম আমলের কথাই বলি, 2003 সালের অক্টোবর মাস বামেদের মিছিলে যানজটে আটকে সঠিক সময়ে হাইকোর্ট অবধি পৌঁছতে দেরি হয়েছিল বিচারপতি অমিতাভ লালার। তিনি বলেছিলেন, নির্দেশ দিয়েছিলেন কাজকর্মের দিনে মিটিং মিছিল যেন বন্ধ রাখা হয়। সেই সময় দাঁড়িয়ে বিমান বসু তিনি বলেছিলেন লালা বাংলা ছেড়ে পালা। কোথাও একটা সেই ধারা কি এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে? অর্থাৎ যখন যেভাবেই শাসককে বিচার ব্যবস্থার মুখে পড়তে হয়েছে, ভৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে, তখনই কোনো না কোনো ভাবে
শাসক বা সরকার পক্ষ তারা ফুসলে উঠেছেন, তারা ফোঁস করে উঠেছেন এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা নিজেরা যে বক্তব্য রেখেছেন বিগত দিনগুলোতে, সেই বক্তব্য কোথাও একটা ভীষণ চাঞ্চল্যকর বা এই ঘটনার সঙ্গে যায় এমনই দুটো বক্তব্য আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করি। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে এ বাংলার শাসক দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা কি বলেছেন একে একে শুনবো, শুনুন। ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই, কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। এখনো বিচারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, ওরা যদিও সবাইকে ভয় দেখায়, ভয় দেখিয়ে সব কেড়ে নেয়। ইনস্ট্রাকশন আছে আইন মন্ত্রী থেকে, এই কেসটার এই রায় দিতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি বিচার ব্যবস্থার এক দুজনকে কাজে লাগিয়ে তারা 22 মাসে 23টা সিবিআই দিয়েছে। বিজেপি যদি করে তার জন্য আইন এক, আর তৃণমূল যদি কেউ করে বা অন্য রাজনৈতিক দল যদি করে তার জন্য আইন আর এক। জনতা পার্টি করো তাই আইন আলাদা, আর আমি তৃণমূল করি তাই আইন আলাদা। তোমার জন্য যা আইন আমার জন্য তাই আইন। আজকে বাংলাকে যেভাবে কুলসিত করা হয়েছে তার জন্য যদি দায়ী থাকে বিজেপি, তার জন্য একাংশের বিচার ব্যবস্থাও দায়ী। কিন্তু আমরা যতদিন বেঁচে আছি আপনাদের চক্রান্তের বিনিময়ে বাংলাকে আমরা কুলসিত কালিমালিপ্ত করতে দেবো না। সত্যিকে তাহলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে, যখন পরিপ্রেক্ষিতেটা বাস্তব চিত্র এটা, তখন প্রাক্তন বিচারপতি থেকে আইনজীবী আমরা তাদের সঙ্গেও টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। কি জানাচ্ছেন তারা, শুনুন। প্রধান বিচারপতি একজন অত্যন্ত সম্মানীয় পোস্ট, তিনি যা বলেছেন তার ব্যাখ্যা একমাত্র তিনিই দেবেন। আমি একজন প্রাক্তন জজ, গত 3 মাস আগেও আমি জজ ছিলাম, এবং তিনি আমাদের ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি, তার সম্বন্ধে আমার কোনো দেওয়াটা একেবারেই উচিত হবে না, 1 নম্বর। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যে কথা বলেছেন বলে আমি শুনতে পেলাম আপনাদের কাছে, মমতা ব্যানার্জিকে এইভাবে কথা ছুড়ে দেওয়া একটা যে যেন না হয়ে ওঠে, উনি দেখান না কোথায় হয়ে উঠেছে। যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা দুর্নীতি করে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছেন। এই হাতে নাতে ধরা পড়ার পর আপনারা তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি কেন এসব কাজ করেছেন। এটা সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্তদের কাজ। এবার হাইকোর্ট, যখন আমি কোর্টে ছিলাম, আমি জাজমেন্ট দিয়েছিলাম, তার এগেন্স্টে কেন তারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা করে ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্ট গেলেন কেন? গিয়ে তো একই লাভ, একই ফল হলো। নিট কেলেঙ্কারিতে বিজেপি সরকার যে কাজ করতে শুরু করেছে, যেভাবে অ্যারেস্ট করেছে, সিবিআই তদন্ত হচ্ছে, সেটা এই দুর্নীতিকে উদ্ঘাটিত করা এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আর মমতা ব্যানার্জি কি করেছিলেন? মমতা ব্যানার্জি যাতে দুর্নীতিটা উদ্ঘাটিতই না হয় সেটা আটকানোর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা করেছেন। সাধারণভাবে উনি যে কথা বলেছেন সবাই জানেন যে বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ থাকবে, কিন্তু নিরপেক্ষ থাকা মানে এই নয় যে একটা সরকার তারা চুরি করবেন, জোচ্চুরি করবেন, অন্যায় করবেন, তাকে সমর্থন করতে হবে। যে সরকারের জনগণের, বিচারপতি জনগণের, অর্থাৎ সরকার ওর অন্তর্নিহিত ইচ্ছা যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে তো উনি খুবই ভুল জায়গায় বলেছেন। তার কারণ বিচারপতিরা বিভিন্ন মামলায় তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন, বিচার করেন। বরং মমতা এবং ওর রাজনৈতিক দল তারা বিচারপতিদের গায়ে রাজনৈতিক রং চড়িয়েছেন। তাদের অনুগামী বা অনুপ্রাণিত উকিলরা রাস্তাঘাটে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে গালমন্দ করছেন, তারা বিচারপতিদের বাড়িতে পোস্টার ফেলছেন, বিচারপতিদের কোর্ট বয়কট করছেন, জোর জুলুম করছেন, ভয় দেখাচ্ছেন। এগুলো তো মমতার কাজ, মমতার দল করছে। ওর এই সমস্ত অপকর্মের বৈধতা পাওয়ার আশায় যদি বলে থাকেন উনি, তারা তো ভুল করেছেন না। বিচারপতিরা তারা স্বাধীনভাবেই বিচার করেন, চেষ্টা করেন এবং তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক নেতাদের খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার জন্য করেন না। এটা মমতা বোঝেন, কিন্তু সেটা বুঝেও উনি এই কথা বলার চেষ্টা করেছেন। সরকারও জনগণের, তার মানে সরকার যে অপকর্ম করবে সেটাও বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে হবে, এই হচ্ছে কথার ইঙ্গিত।